otherwise a major problem of how to cover and how much time to provide for what kind of module was a matter of worry. Now, this is the third module, and which, listen now very carefully, I will try my level best so that there seem to be few new faces who might neither myself nor those faces may be aware of the contents which were discussed during their absence, but still I will make it very simpler to understand from all points of view. So, in general, for a means not only a control system means is in general the what is you are learning another subject, signal systems, and I hope that irrespective of whether you listen or not, you understand or not, you are supposed to listen and not talk. So signals and systems is one subject, and you have to look at the smart board, so that the chances of you getting occupied elsewhere are less. Still you can, which I can't verify. So control systems and signals and systems. What is the difference? Control system is sub part, means signals and systems a system, and control system is having some specific applications, but the concept of input, system and output is true in all cases. Therefore, the third module which we are focusing on, that every one of you must be able to instantly answer the question even when asked you at any odd time about stability of a system. And all systems which are real life systems are continuous in nature. We may convert them into discrete and then digital, but ultimately a control system, wherever you find, normally control systems are mechanical in nature, where some moving things are there, or there are maybe some electrical plus mechanical, both. Their visualization in terms of voltage is a modeling, and we can further go where we will say that I am not, that is what you can say complete virtualization or modeling, where I don't bother what kind of variable it is. In general, it is one real-time variable. One more most important thing which I repeat each and every time, I discussed it in the first semester as well, that the input and output both are one-dimensional in nature, not two-dimensional. Two-dimensional is abstraction which we make use of to simplify the things. Voltage, force, pressure, position of some element on a line, all these are one-dimensional variables, whereas position on a plane is two-dimensional variable, and there is actually means, say, what kind of a two-dimensional system, which is that means when we say that I am applying an input, what you are writing? You are writing what I am saying? That's means the chances of you writing what I am saying are very difficult. So you are writing something else which you should not. When I talk about e raised to st an input, listen very carefully. It is available in recorded version that you may re-listen. I think I have given you one paper which you are supposed to take print out, 55-page paper. Have you taken that? And
that you have to read many a times so that some kind of understanding is likely to take place. Like that, you listen this now and also sometime later so that some kind of understanding may proceed further. So, input as well as response as well as output all are one dimensional in nature. These are not two dimensional. However, again I repeat, the beauty of complex exponentials is such. What is peculiarity of e raised to st? Where s is a complex variable, its peculiarity is that no, and further means now I again want to clarify that we are in the second semester, but still this means second semester is too early. Even those who have passed out still are unable to explain. Listen very carefully and let us have some kind of deliberative mode. Whether any input of the form e raised to st is made available as a voltage. लक्षात का बघा, e raised to st where s is a, what is s? Complex variable sigma plus j omega. E raised to st where s is sigma plus j omega, e raised to sigma t into e raised to j omega t. So if we presume for some time sigma 0, then what it becomes? E raised to j omega t. So tell me whether any such voltage signal e raised to j omega t can exist. लक्षात आलं का? म्हणजे व्ही फेज तुम्ही बेसिकली तुम्ही फेजर शिकला असाल, बरंच काही शिकलाय, पण कळणं महत्वाचं आहे. VT is equal to e raised to j omega t असं व्होल्टेज असू शकतं का? No. Then we have some system, एक इलेक्ट्रिक सर्किट. आता हे ऍक्च्युअली इलेक्ट्रिक आहे, इलेक्ट्रॉनिक्सचं फार काहीच नाही. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्सला आपण असं म्हणायला पाहिजे थोडंसं की जर म्हणजे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग आणि म्हणजे दी इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू ट्रान्सफर पॉवर अँड ट्रान्सफर इन्फॉर्मेशन एक डिस्क्रिप्ट असू शकतं. पण अदरवाईज आणखीन एक लॉजिक असं असू शकतं की ट्रान्झिस्टर आला तर इलेक्ट्रॉनिक म्हणायचं, नसेल तर इलेक्ट्रिकल म्हणायचं. हे पण एक वे ऑफ थिंकिंग असू शकतो. मग एक कुठल्याही एका इलेक्ट्रिक सर्किटला म्हणजे असा ते सोडा व्हीटी म्हणजे आता आपण काय म्हणतो तो द्यायचा आहे, पण असा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो VT इक्वल टू e raised to j omega t जनरेट करेल असा असू शकतो का? Can we get a generator? आता ओमेगा किती 2 pi f बरोबर, f50 धरा आपण. तर e raised to j omega t where omega is 2 pi f, that is 100 pi. म्हणजे VT equal to e raised to 100 pi t असा व्होल्टेज सिग्नल जनरेट करणारा जनरेटर अस्तित्वात आहे का? नाही आहे. का आहे? मग हे आपण का घेतो? म्हणजे तुम्हाला बऱ्याचदा प्रश्न पडेल, सिग्नल सिस्टीम मध्ये पण सगळं तेच एस येतं, झेड येतं, जे ओमेगा येतं. मग जे नाहीच आहे ते घेऊन आपण काय, किंवा तुम्ही आता माझ्यामध्ये अक्षय तुमचं संपलं काय ते लेक्चर वाचून सगळी बघून कंट्रोल
नाही, ती तुम्ही लेक्चर बघितली सगळी मी दिलेली, ती अगदी क्लासिकल लेक्चर्स आहेत. त्याच सगळीकडे असं का वापर, म्हणजे आपल्याला बरेच प्रश्न, म्हणजे एखादा म्हणजे एक कुठल्या एका डायलॉग आहे, तो खरा असं वाटत लागतं, सोचो मत नाही तो पागल हो जाओ. तसं हे सगळीकडं हे जर नसेल, असा व्होल्टेज सिग्नल तयार करता येत नसेल, तर ते घेऊन हे सगळे डिस्कशन का करतो? प्रश्न लक्षात आला का? म्हणजे प्रत्येक, म्हणजे मी अशा पद्धतीने घेतलं की एखादा लेक्चर चुकलं म्हणून त्याचं काही फार चुकू नये, त्याला ही शुड ऑल्सो स्टील बी इन द फ्लो. तर e⁻j⍵t असा व्होल्टेज सिग्नलच नसेल, तर तो घेऊन आपण सगळी चर्चा करतो. त्या लेक्चर तुम्ही बघितलं असेल, अतिशय व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन, मॅथमॅटिकली करेक्ट आहे, व्यवस्थित सांगतात, रिझल्ट येतात, परीक्षा होतात, मुलं पास होतात, डिग्री मिळते. पण हा व्होल्टेज सिग्नल, मग असं का होतं सगळं? त्यानं जे सांगितलं ते तुमच्या कुणालाही कळलं नाही. बट स्टील यू फाइंड इट नाइस. सो हाउ डू वी, okay, now there are few very important things. हे माहीतच नाही, हे माहीत नाही, आणि तरी देखील हे सगळं या सब्जेक्ट्स मधलं उत्तर काढता येईल, हे शक्य आहे का? म्हणजे नॅचरल नंबर्सला नॅचरल नंबर का म्हणतात तुम्हाला माहिती आहे? नॅचरल नंबर्स, व्हाय दीज आर कॉल्ड नॅचरल नंबर्स? इन जनरल नाही, इन जनरल नॅचरलच्या पुढचं आहे नॅचरल नंबर्स. तर दीज आर सो ऑब्वियस दॅट इवन ॲनिमल्स आर, म्हणजे असं ते प्रयोग केलेले आहे, इवन ॲनिमल्स आर हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू सेन्स इट. अगदी सोपं, नॅचरल. नाउ लिसन व्हेरी केअरफुली. हे म्हणजे काही गोष्ट, म्हणजे आपण शिकतो म्हणजे काय करत असतो, तर शिकवलंच नाही तरी देखील पूर्णपणे एकांतामध्ये एखाद्याला ठेवलं तरी त्याच्यामध्ये काही जेनेटिकली इनबिल्ट काही ॲबिलिटीज असतात. तो इंडिपेंडेंटली काही थिंक करू शकतो. तसं हे 2 डायमेन्शनल स्पेस ही संकल्पना जी आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ही कदाचित इतकी ऑटोमॅटिक येणार नाही. एकदा म्हणजे ही अशी एकदा सांगितली तर कळेल, पण न सांगता ह्याचं आकलन होणार नाही स्वतःलाच. तर म्हणजे आता पूर्वी असं होतं की कॉम्प्लेक्स नंबर हे 10वी पर्यंत होते, पण टेक्निकलला इलेक्ट्रिसिटी होती. म्हणजे साइन कॉस आहे, म्हणजे साइन कॉस आहे, पण तू काही डिस्कशन करायला त्याच्याबद्दल. साइन कॉस आहे पण e⁻j⍵ कन्सेप्ट नाही, असं एक विश्व आहे. मग आता तुम्हाला टास्क दिला आहे करता की e⁻j⍵t चा वापर न करता उत्तर काढता येतं का? सर्व सर्किटचं येतं, पण प्रॉब्लेम काय? व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? एव्हरीथिंग कॅन बी सॉल्व्ड without using the number j. Everything can be solved without using number j. मग आपण काय करतो?
नाही नाही, डिफरन्शियल इक्वेशन ऑल्सो वी कॅन एंटायरली सॉल्व. कारण जे हे ज्याला आपण हे म्हणतो, काय म्हणतो, इमॅजिनरी म्हणतो, तर ते मागच्या ॲक्च्युअली मी थोडं सांगितलंय बऱ्यापैकी, त्यात तुला वेळ जायला नको. तर ते नसल्यामुळं हे पूर्णपणे बाजू ठेवून देखील मी सरळ करू शकतो. पण याचा फायदा नेमका काय होतो? What is the biggest advantage of using e raised to st? Though hypothetical, it gives me what? Though hypothetical, without as the exponential signal convert or for exponential signal differential and integral operators get reduced to scaling operators. हे मी वर्गात सांगितलं, ते ऐकलं लक्षात आहे. याच्यावरनं मित्रांनी किती आपण अजून लक्ष द्यायची गरज आहे याचा विचार. साईन आणि कॉसला पण ते सोपं आहे, पण साईन कॉसला काय होतं, डिफरन्शियल ऑपरेटर बिकम्स साइन आणि कॉस. एफ टी इक्वल टू साइन टी, एफ डॅश टी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, एफ डॅश टी इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी. मग त्याचं म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन न वापरता त्याच्यात थेट लिनियर इक्वेशन ते तितक्या इझिली बसत नाही आणि पुन्हा मग आपली अडचण होतेच. पण ई रेस टू जे ओमेगा टी म्हटलं की व्हॉट इज इफ एफ टी इज ई रेस टू जे ओमेगा टी, व्हॉट इज एफ डॅश टी? इट इज जे ओमेगा e means j omega ft. Are you getting me? F dash t is equal to j omega ft. म्हणजे d by dt हा जो ऑपरेटर आहे, सो फॉर e raised to st signal d by dt means s. Operating a function by d by dt is multiplying that by s. Remember, मग आता सगळंच काल्पनिक घेऊन उपयोग काही नाही त्याचा. व्हॉट इज म्हणजे सर्किट खरं आहे, त्याला मी कोसाइन सिन्युसॉइडल सिग्नल देऊ शकतो, हे खरं आहे. आउटपुट सिन्युसॉइड येणार, हे खरं आहे. पण 2 डायमेन्शन सिग्नल नाहीच आहे. मग ह्याचा काय का मी वापरतो? हे मी मागच्या वेळेस सांगितलंय, पुन्हा परत सांगायचं. कारण हे असतं डायनॅमिक रॅम जी असते त्यातले कंटेंट्स हे पुन्हा काही काळानं ती हे होते, कंटेंट जातात, मग पुन्हा लिहायला लागतात, डी रॅम म्हणतात त्याला. तसं परत सांगायला लागतं. तर सुपरपोजिशन थिअरम वापरतो आपण. सुपरपोजिशन थिअरम, व्हॉट इट स्टेट्स that if you apply in a given circuit, if multiple voltage sources are connected, then the final result is summation of the responses for individual sources with other replaced by its internal impedance. मग आता आपण काय करतो, खरं सर्किट, खरा सिग्नल, पण
एक सिंपल आरसी सर्किट, त्याला सिंपल कोसाइन वेव्हफॉर्म, ते दिल्यानंतर आउटपुट काय येईल हे काढायला मला वेळ लागतो. डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व वेळ लागतो. म्हणून व्हॉट आय से, लुक हिअर, हे म्हणजे बरं हे सगळं माहीत आहे का एक्झॅक्ट काय ते मागचं सांगितलंय तरी माहीत नाही, तरी इकडे बघा आणि ऐका. सो वी से दॅट दिस हायपोथेटिकल सिग्नल आय कनेक्ट अँड फाइंड आउट. हा हायपोथेटिकल सिग्नल जोडायला म्हणजे जोडता येणार नाही, जोडला असं समजायचं. म्हणजे तुम्ही जसे एक्सप्लेन करता, म्हणजे काय जर्नल जे आपण लिहितो त्यात काय करतो, हे असं केलं, हे असं केलं, हे असं, ते केलं असतं का, नसतं. तर हे केलं समजायचंय आणि लिहितो आपण, तसंच करायचं इथं. हा सिग्नल जोडला तर आउटपुट काय येईल हे काढायचं. आणि द मेन क्रक्स ऑफ इट इज दॅट if I have e raised to st, where s can be sigma and a is j omega, and e raised to s star t, where s star is complex conjugate of s. sigma 0 असेल तर काय होईल, e raised to j omega t आणि e raised to minus j omega t होईल. sigma नॉन झिरो असेल तर e raised to sigma plus j omega t, sigma minus j omega t, right? So if real part is there, that will come out, and e raised to j omega t and e raised to minus j omega t will add, and that adds to what is e raised to j omega t plus e raised to minus j omega t, काय आहे, e raised to j omega t plus e raised to minus j omega t. What it is? Huh? What is this? Anybody else? It is 2 times. What is e raised to j omega t? No, means what it is. That realization also must for everybody. e raised to j omega t म्हणजे कसा सिग्नल आहे बघूया. हे पण मी सांगितलंय मागच्या वेळेला. मग म्हणजे सम सांगेल तुम्ही ह्यानं सांगा, पाठ करून सांगता. ई रेस टू जे ओमेगा टी म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं, स्पायरल नाही. यू गॉट अ क्वेश्चन. म्हणजे समजा मी इथं काहीतरी तुम्हाला माहीत नसलेल्या स्क्रिप्टमध्ये, समजा तेलुगू स्क्रिप्ट माहीत नाही, मी काहीतरी तिथं लिहिलं तर तुम्हाला ते कळणार नाही. इंग्लिश तर कळते तुम्हाला, मॅथमॅटिक्स कळतंय. मग ई रेस टू जे ओमेगा टी बघितल्यानंतर तुमच्या डोळ्यासमोर काय येतं, तो कसा सिग्नल आहे. कसा आहे, अरे ई नाही म्हणजे एकतर कदाचित म्हणजे माझ्यामध्ये एक आणखीन एक येऊ शकतं की काय आता बाकी तर आपल्याकडे मटेरियल आहेच आहे, मग वर्गात तेच तेच होऊ दे आणि सर कंटाळून जाऊन तेच असंही म्हणून मुद्दाम येत असून सांगायचं नाही. पण तसं काही वाटत नाही मला, येतच नाही आहे. काय असेल, व्हॉट इज ई रेस टू जे ओमेगा टी, हां अदर दॅन हेलिक्स नंबर. FT व्होल्टेज म्हणायला नको आपण, कारण ते असत नाही. म्हणून सिग्नल
ए सिग्नल FT इज इक्वल टू e⁻j⍵t बघितल्यानंतर माझ्या डोळ्यासमोर काय येतं का मी पूर्ण ब्लँक होतो. अरे मग हे येत नसेल तर मग म्हणजे समजा कधी एक सर्वे आता यासाठी हे COPO काहीतरी म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे भारतात इंजिनिअरिंग शिक्षण कशा प्रकारे चाललेलं आहे याचं मोजमाप त्याचे काही ते वेगवेगळे निकष आहेत. परंतु भारतासारख्या आवाढव्य देशामध्ये त्या मोजमापाचे निकष निश्चित करणं हे जर मोठं टास्क आहे. मग आता कसं शिक्षण चाललं असेल की e⁻j⍵t माहित नाही. काय स्पायरल का स्पायरल मध्ये काही ॲझम्पशन आहे ते कदाचित तेवढं तू कळत असं म्हणजे असेल तर उत्तम आहे. पण तू असं काहीतरी म्हणजे कुणी ते म्हणलं म्हणून कुठनं ते क्लिक झालं म्हणून नेमकं काय स्पायरल नको. बर कॉस ओमेगा कसं सिग्नल आहे कॉस ओमेगा टी. लिसन व्हेरी केअरफुली FT इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. तर लिसन व्हेरी केअरफुली काही काही गोष्टी आपण अनावश्यक गृहीत धरतो आणि कॉस ओमेगा टी पण सिग्नल कसा म्हणतो असा आपल्या डोळ्यासमोर हे येतं. पण ते चूक आहे. का चूक आहे सांगा. नाही ते तेवढं आहे नको. चूक म्हणजे इन्स्टंट म्हणजे आपण काही गोष्टी न सांगता पण हे घेतले. कॉस ओमेगा टी व्हॉट वी डू कॉस ओमेगा टी म्हणजे काय तर आपण लगेच त्याचा प्लॉट करतो. एक्स ऍक्सिस वर टी आणि वाय ऍक्सिस वर कॉस ओमेगा टी. म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलंय व्हॉट इज कॉस ओमेगा टी अँड व्हॉट यू आन्सर यू आन्सर ए प्लॉट ऑफ कॉस ओमेगा टी वर्सेस टी. आपल्याला असं येतं तसं नाही यायला पाहिजे. कॉस ओमेगा टी सिंपल हार्मोनिक मोशन. याकडे काय यायला पाहिजे वन डायमेन्शन. आता तो व्हर्टिकल का हॉरिझॉन्टल आपण हॉरिझॉन्टल धरूया. म्हणजे हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन वर ॲट टी इक्वल टू 0 व्हॉट म्हणजे तुमचं व्हिज्युअलायझेशन काय पाहिजे. ॲट टी इक्वल इफ आय वॉन्ट टू प्लॉट नाही इफ आय वॉन्ट टू व्हिज्युअलाइज कॉस ओमेगा टी ॲट टी इक्वल टू 0 व्हॉट इट वुड बी ॲट टी इक्वल टू 0 cos omega t is 1. So where that point will be on this origin and this is line. तो कुठे असेल या नको हा पुन्हा तो या लाईन नको या लाईन. तर at t equal to 0 at t equal to 0 this point is 1 0. हे 0 डायमेन्शन हे जो हे लागत नाही पण 0 धरलेला आहे हे 1. as t increases what happens cos omega t decreases at t equal to pi by 2 it becomes 0 it goes back. So आता हे पुन्हा हे आहे का लेझर नाही ना आता माझ्यामध्ये दॅट इज ओल्ड फॅशन. किचन लेझरचं किचन आता इट इज नाव समवॉट ओल्डर प्रॅक्टिस. तर लेझर किचन कशा करतात तर ते दाखवता आलं. सो व्हॉट इज कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी इज an oscillating point with frequency omega or time किती ओमेगा म्हणजे 2 pi f. ओमेगा इज 2 pi f आणि व्हॉट इज आणि f म्हणजे 1 अपॉन म्हणजे t किती येईल 2 pi by omega. So cos omega t is an oscillating point in simple harmonic motion. म्हणजे तो कसा हे होतो इथून स्लो मग फास्ट म्हणजे
कॉस ओमेगा टीचा तुम्ही हे घेतला आणि स्नॅपशॉट घेतले तर पहिल्या सेकंदात किती, दुसऱ्या किंवा पहिल्या मिली सेकंदात किती, दुसऱ्या मिली सेकंदात किती, ती लिनियर मोशन नाही आहे, म्हणजे कॉन्स्टंट स्पीडची मोशन नाही आहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे ती झिरो जवळ फास्ट आहे, पीक जवळ स्लो आहे आणि रिव्हर्स पेंडुलम टाईप. लक्षात आलं का? तर इट इज ए पॉइंट, इज इट राईट? दिस इज कॉस ओमेगा टी. इज इट ओके? म्हणजे व्हॉट इज कॉस ओमेगा टी? म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर असं जे येतं ते असं यायला पाहिजे, पण असं पण का नको, तर आपण हॉरिझॉन्टल हा रियल धरतो, अदरवाईज असं हेच हरकत नाही. कॉस ओमेगा टी where it is having maximum value 1, 0, -1 and changing with omega. So listen very carefully. Cos omega t is a listen very carefully, a one-dimensional positional signal on horizontal axis. Means cos omega t is represented by a moving point on horizontal axis in a peculiar simple harmonic motion type where it is slow at the ends and fast in the near zero. तो cos omega t झाला. तर तुम्ही हे बघताय काय, sin omega t बघताय. तर e raised to 0 omega t काय असेल आता? What is e raised to 0 omega t then? मी हे सांगितलेलं आहे तुम्हाला. मागच्या YouTube वर व्हिडिओ आहे चा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल नावाचा. What is e raised to 0 omega t? तर स्पायरल हे का मी रिझॉल्ट केलं, जसं लक्षात आलं का? म्हणजे साइन म्हणजे किती वेव्हफॉर्म येते ना, ती चूक नाही आहे, परंतु त्यामध्ये टाइम ऍक्सिस हा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आणि एम्प्लिट्यूड ऍक्सिस व्हर्टिकल ऍक्सिस गृहीत धरलंय, ते गरज नाही. त्यामुळं व्हॉट इज कोसाइन ओमेगा टी? दिस मूविंग सिग्नल, मूविंग पॉइंट. लक्षात आलं काय? पक्क म्हणजे हे इतकं एम्बॉस झालं पाहिजे की कधी पण चुकता कामा नये. कॉस ओमेगा टी इज ए मूविंग पॉइंट ऑन हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस बिटवीन +1 and -1 and completing one cycle in 2 pi upon omega time and a simple harmonic motion time. म्हणजे स्पीड कमी जास्त पुन्हा कमी कमी असा, हे कॉस ओमेगा टी. आता ई रेस टू जे ओमेगा टी काय? ई रेस टू ओमेगा टी बर. आता सगळं खूपच, आता मी आपला वेळ जरी असला तरी इन्फायनाइट पण नाही आहे, त्यामुळे ई रेस टू ओमेगा टी आपण काय कसं आपण लिहितो? कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी. जे साइन ओमेगा बरोबर. तर तुम्हाला जे 2 डायमेन्शनल प्लेन मध्ये जे कुठं ठेवायचं आहे, पण मी ते लेक्चर मध्ये आहे, जे स्क्वेअर -1, जे स्क्वेअर -1 म्हणजे तुम्ही 1 into j is -1, बरोबर आहे. ए स्क्वेअर नुसता धरला, ए रियल नंबर आहे, तर 1 into a म्हणजे तुम्ही काय करता? यू मूव एट पॉइंट A0, म्हणजे 1 वरून A0 वर जाण्याकरता जे तुम्ही करता तेच A0 वर असताना पुन्हा केलं तर तुम्ही कुठल्या पॉइंटला जाता?
a square 0. म्हणजे स्क्वेअर म्हणजे काय? ऑपरेटिंग समथिंग ऑन पॉइंट 10 ट्वाइस. म्हणजे 10 to a0 is scaling, and with the same scale you operate at a0, you reach at a square 0. मग असं करून तुम्ही -10 ला कधीतरी येऊ शकाल का? तुम्ही इथं आहे, हा ओरिजिन आहे, हा 1 आहे, a स्क्वेअर, हा a स्क्वेअर आहे समजा, हा a स्क्वेअर आहे. तर स्क्वेअर रूट कसं काढतो आपण? ते खूप पुन्हा कॉम्प्लेक्स आहे. कसं काढतो स्क्वेअर रूट? 1 वरून हा 1, हा a स्क्वेअर. सो देयर इज इट, you understand that square root lies between somewhere here. So इथून इथं यायला जे काही करतो ते इथून इथं जायला करायचं. मग त्याला आपण असं करतो, एक खाली लाईन ओढतो, हा पॉईंट इथं ओढतो, इथे पुढे पॉईंट ओढतो, इथून इथे येतो हा पॉईंट, आणि तो पॉईंट इथं येतो, आणि इथून हा स्क्वेअर. What if a square is a number, then a is that number where whatever steps you take from move to that point from 1, if you take same steps to move from here, you will reach here. ना मराठीत सांगतो, एक नंबर आहे, ते स्क्वेअर रूट करायचंय, किंवा ह्याला मी आता काय म्हणणार, ए स्क्वेअर म्हणतो, आता नको, आता बी म्हणतो याला मी, आणि हा काय आला मग रूट बी. व्हॉट इज रूट बी? रूट बी इज सच ए नंबर, such an intermediate point, that if I take some steps from coming from 1 to that point and repeat those steps after coming to that point, I reach at B, and in that case such an intermediate point is root. बरोबर? मग आता प्रॉब्लेम असा आहे की मला कुठे यायचंय? -1 ठेवला यायचं, -1 तर मग आता मी काय स्टेप्स घेणार? तर नाऊ हिअर आतापर्यंत म्हणजे बऱ्याचदा ज्याला आपण लॅटरल थिंकिंग म्हणतो, चाकोरी बाहेरचा विचार. सो व्हॉट आय से, मी आतापर्यंत एवढाच विचार करतो लिमिटेड, की ह्या लाईनवरच मुवमेंट करायची नाही. आय रिस्ट्रिक्ट, आय लिफ्ट द रिस्ट्रिक्शन्स, and decide to come beyond. म्हणजे मी इथं होतो, इथून मी काय करणार? जेव्हा मी या लाईन होतो तेव्हा किती पट आयुष्य होता. आता इथून मी रादर दॅन स्केलिंग आय इन्क्लूड रोटेशन ऑल्सो, and I come rotate by some amount here, right? And if I was at 10, किंवा आपण 0 धरूया, or I can rub it out. So I was here. From here I can rotate by some angle. Now if this is -1, to come here I am here. If I repeat the same thing twice, so what is the one thing? I rotate by angle pi by 2 and again by pi by 2. And as she said, it can be either clockwise, so anti-clockwise or clockwise.
So this is an imaginary point. Means this, why I say imaginary? Because it doesn't lie on this number line. ह्या number line नाही आहे. So imaginary. And value same. याला 1. Or this minus. So root of minus होणार either j or minus. Right? And then what is j sin omega t? What would be signal j sin omega t then? J sin omega t will be a signal starting from 0 now, because that sine signal at t equals to 0 in this manner. Right? Then if I decide to add these two signals, cos omega t and j sin omega t, what happens? At t equal to 0, what is cos omega t? 1 0. What is j sin omega t? What is j sin omega t? 0 0. Not only 0, 0 0, right? So when I add these two, I am at 1 0. At angle pi by 4, what will happen? At angle pi by 4, both cos omega t and sin omega t will be 1 by root 2, 1 by root 2. So cos omega t will be 1 by root 2, 0. And sin omega t will be, no, j sin omega t will be 0, 1. Means cos omega t is this, j sin omega t is this. And when I add these two, it is like vector addition. It is x component, it is y component. So my point is, so it comes something. And simply, if I, for omega t changing, cos omega t plus j sin omega t, cos omega t plus j sin omega t are such that it is a rotating point. हे मागच्याही सांगितलं होतं. Cos, so e raised to j omega t is a rotating point on unit circle with an angular frequency omega and starting at attendance केलाय? Attendance? करून घ्या लगेच. E raised to j omega t is a signal, is a rotating point on unit circle with an angular speed of omega in anti-clockwise manner. आणि काही सांगायचं राहिलंय? मी एक राहिले, मी मुद्दाम सांगतो, ते डोक्यात येते का बघा तुमच्या. E raised to j omega t is a rotating point on unit circle in anti-clockwise manner with an angular speed of omega. अजून एक अपुरा आहे. And e raised to j omega t is a rotating point with constant angular speed of omega in anti-clockwise manner on unit circle. अजून काय? बर, अजून ओमेगा या अँग्युलर स्पीडनं युनिट सर्कलवर अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होणारा पॉइंट म्हणजे एकमेव असतो का मल्टिपल असू शकतात? Starting at t equal to 0, what it was? At t, लक्षात आलं का? At t equal to 0, it was at 1 0. ते ओमेगा टी प्लस बी फाय घेतलं तर लक्षात आलं का? म्हणजे युनिट सर्कलवर
दिलेल्या स्पीडनं अँटी क्लॉकवाईज फिरणारा एकमेव पॉईंट नसतो. एक इथं असतो, म्हणजे मेरी गो राऊंड मध्ये सगळेच त्या स्पीडने फिरतात, पण प्रत्येक पोझिशन वेगवेगळी असते. ॲट टी इक्वल टू 0 एक या साईडला असतो, एक या साईडला इथं असतो, एक इथं असतो, एक इथं असतो. टी इक्वल टू 0 ला कुठं आहे, दॅट डिफाईन्स इट्स डिस्टिंक्टनेस. तो झाला. मग आता असा ई रेस टू मायनस जे ओमेगा टी कसा येतो, क्लॉकवाईज स्टार्टिंग विथ 8 मध्ये. अँड इफ आय ऍड दीज टू, what happens? If I add two hypothetical signals, e raised to j omega t and e raised to minus j omega t, what will come? सांगा. Ask her. What is the answer? If e raised to j omega t and e raised to minus j omega t, बघा असे पॉइंट्स जर ऍड केले तर त्यांचे असे पॉइंट्स आहेत, तर व्हर्टिकल कंपोनंट्स प्लस मायनस ते कॅन्सल करतील, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऍड होतील. सो इट वुड बी 2 cos ओमेगा टी, राईट. म्हणजे जर मी माझ्या सिंपल आरसी सर्किटला 2 cos ओमेगा टी सिग्नल अप्लाय केला तर आउटपुट काय येईल हे मला काढायला अवघड जात आहे. पण मी ई रेस टू जे ओमेगा टी दिला तर काय येईल हे मी इझिली काढू शकतो. मग मी काय करणार, ई रेस टू जे ओमेगा टी हा एक, म्हणजे माझ्या सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किटला मी एक साइन वेव्ह देणार आहे, सिन्युसॉइडल सिग्नल देणार आहे. तो सिन्युसॉइडल सिग्नल दिल्यावर आउटपुट काय येईल हे मला काढता अवघड जातं. म्हणून मी सिन्युसॉइडल सिग्नल म्हणजे आता 2 cos ओमेगा टी आहे, समजा मी हाफ ई रेस टू जे ओमेगा टी आणि हाफ ई रेस टू मायनस ओमेगा टी ऍड केलं तर काय येईल, cos ओमेगा टी. म्हणजे बघा सोप्याचं अवघड का करायचं, तर त्या अवघड सिग्नलला आउटपुट काढणं सोपं. म्हणजे cos ओमेगा टी हा सोपा ऍक्च्युअल सिग्नल, एक सोपा ऍक्च्युअल सिग्नल हा 2 क्लिष्ट काल्पनिक सिग्नलची ऍडिशन आहे असं अज्युम करायचं, असं आहेच. मीन्स व्हॉट आय से, an available signal cos omega t is presumed to be comprised of 2 hypothetical signals, half e raised to j omega t and half e raised to minus j omega t. In that case, what output would be? The actual output will be the sum of individual outputs for half e raised to j omega t and half e raised to minus j omega t. And that I can find out. लक्षात आलं? हे जे ओमेगा आणि एस असेल तर काय येतं, पुन्हा सिग्मा असेल तर, सिग्मा असेल तर ई रेस टू एस टी विथ नेगेटिव्ह सिग्मा पॉझिटिव्ह ओमेगा कसा येईल, ई रेस टू एस टी विथ नेगेटिव्ह सिग्मा पॉझिटिव्ह ओमेगा कसा येईल, कसा येईल. स्पायरल आता विचार करणे का, तो म्हणजे स्प्रिंग टाइप आहे ना, हेलिकल कसा येईल तो सिग्नल, नेगेटिव्ह सिग्मा पॉझिटिव्ह ओमेगा, अँटी क्लॉकवाईज रोटेटिंग अँड कॉन्ट्रॅक्टिंग. म्हणजे आता याच्या बर उद्बत्ती तुम्हाला हिंट दिली, काय उद्बत्ती हिंट दिली तुम्हाला, तर उद्बत्तीचं जे आय होप दॅट म्हणजे काय फार अवघड नाही आहे, पण ऐकायला थोडा विचार करायला तेव्हा तुम्हाला फटिकन साहजिक आहे. लिसन केअरफुल नाव. एक उद्बत्ती आहे
अरे लुक हिअर, उदबत्ती पेटवली, ते टोक लाल आहे आणि ती एका रोटेटिंग शाफ्टवर बसवली आणि तो शाफ्ट रोटेट होतोय आणि उदबत्ती पेटवलेली आहे, इट इज बर्निंग. त्यामुळे काय होईल, ते एक्सपोनेन्शियल नाही आहे एक्झॅक्टली, पण आपण अज्युम करूया. लक्षात का, पेटवलेली उदबत्ती जर एका, आणि ती फास्ट बनवण्यात धरूया आपण, पेटवलेली उदबत्ती एका रोटेटिंग शाफ्टवर ठेवली आणि खोलीत अंधार असेल तर त्या उदबत्तीचं टोक, जे लाल टोक जे आहे ते, तो सिग्नल कसा असेल. आय थिंक त्याला एकदा विचार केला की तो इट्स ए रोटेटिंग, नॉट सर्कल. द सर्कल इज ऑफ कॉन्स्टंट रेडियस. म्हणजे असा शाफ्ट की ज्याची असा हा शाफ्ट नाही, हा जो फेजर आहे किंवा हा जो लेंथ आहे याची, उदबत्तीची लांबी कमी होत जाणार, लांबी कमी होत जाणाऱ्या रॉडवरचा टिप. सो इट विल रोटेट अँटी क्लॉकवाइज अँड श्रिंक. आणि झिरो कधी होणार नाही. e⁻⁻ म्हणजे हा जो या रॉडची लेंथ आहे ती 1 पासून कमी, एक्सपोनेन्शियली कमी, असिम्प्टोटिकली येईल, ती कमी कमी कमी. सिग्मा निगेटिव्ह, ओमेगा निगेटिव्ह, क्लॉकवाइज श्रिंकिंग. सिग्मा 0, ओमेगा निगेटिव्ह, कॉन्स्टंट सर्कल. सिग्मा 0, ओमेगा पॉझिटिव्ह, कॉन्स्टंट सर्कल अँटी क्लॉकवाइज. सिग्मा 0, ओमेगा निगेटिव्ह, कॉन्स्टंट सर्कल क्लॉकवाइज. सिग्मा पॉझिटिव्ह, ओमेगा पॉझिटिव्ह, एक्सपॅन्डिंग सर्कल अँटी क्लॉकवाइज. सिग्मा पॉझिटिव्ह, ओमेगा निगेटिव्ह, एक्सपॅन्डिंग सर्कल क्लॉकवाइज. आणि आता जे त्यानं सांगितलं की जर टी एक्स असा धरला, प्लॉट हा बघ, कॉस ओमेगा टी प्लॉट करतो आपण, कसा प्लॉट करणार, कॉस ओमेगा टी प्लॉट करतो आपण. प्लॉट करतो म्हणजे काय करतो, कॉस ओमेगा टी प्लॉट करतो म्हणजे एक्स ऍक्सिस वर टी घेतो आणि वाय ऍक्सिस वर कॉस ओमेगा टी घेतो. बरोबर आहे. म्हणजे आपण ह्याला एक्स म्हणतो, नॉट ने हा झेड मानू शकतो. मग तो असा येतो. मग आता ई रेस टू जेव, लिसन व्हेरी केअरफुली, काय 2-3 मिनिटात फरक पडत नाही. ई रेस टू जे ओमेगा टी वर्सेस टी प्लॉट कसा असेल, चला का, व्हॉट विल बी द प्लॉट ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा टी वर्सेस टी, कसा असेल. म्हणजे टी इकडं आणि ई रेस टू जे ओमेगा टी कुठल्याही ऍक्सिस वर येणार नाही.